بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. ہے نا؟ یہ دیکھو آج یہاں سے اس بات کو شروع کر رہے ہیں. یہ بات گزشتہ اسباق میں بھی گزر چکی ہے. جہاں پر دوزخیوں کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، کافروں کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، وہاں مسلمان اور ایمان والوں کے سلسلے میں بات ہوتی ہے نا. جہاں پر جہنمی کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، وہاں جنتیوں کے سلسلے میں بات ہوتی ہے. یعنی ازداد ہے نا، اس کی ضد قرآن شریف میں جہاں پر بھی ہو ایسا ہی آئے گا، ہے نہیں؟ تو گزشتہ کل کیا تھا؟ جہنمی کے سلسلے میں تھا نا، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، ہے نا. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، کہ صبر کرو یا صبر نہ کرو، ہے نا. یہ تم پر برابر ہے، تمہارے کرتوت کا کیا ہے؟ بدلہ ہے. لیکن آج جنتیوں کے حالت اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ وہ جنت میں کیسے رہیں گے، ان کو کس قدر کی نعمتیں فراہم کی جائیں گی، ہے نا. یہ سب باتیں. ان المتقین فی جنات ونعیم، یہ ان کیا ہے؟ حرف مشابہ و فعل ہے نا. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اسم نصب ہے نا، اور خبر مرفوع. یہ دیکھو متقین یہ کیا ہے؟ المتقون، یہ حالت نصبی میں ہے. اس کے اعراب کس کے ساتھ؟ یا اور کیا؟ متقین یا ماقول مقصور اور نون مفتوح کے ساتھ ہے نا. یہ سب ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھا کرو، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ لغات کو بھی کیا کرو؟ یاد کرو. متقین کہاں سے آیا؟ اتقا یتقی، اتقان کا معنی ڈرنا. اس سے متقین اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا. اس طریقے سے یاد کیا کرو، ہے نا. لغات القرآن میں بھی ہے اور ساتھ ساتھ تدریس القرآن میں بھی ہے. یہ لغات خود آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے نا. تو ان المتقین فی جنات ونعیم، یقیناً متقین پرہیزگار لوگ باغات اور عیش و آرام میں ہوں گے، ہے نا. یقیناً متقی لوگ باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، عیش و آرام میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، یہ فاکہین جو ہے نا، یہ المتقین سے حال واقع ہو رہے ہیں نا. فاکہین بما آتاہم ربہم، ان کے رب ان کو جو کچھ دیں گے اس سے وہ لذت اٹھاتے ہوئے ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ان کے رب ان کو جو کچھ دیں گے اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے ہوں گے، مزے حاصل کرتے ہوئے ہوں گے. یہ فاکہین ہے نا. فاکہہ یفقہ، فاکہہ یفقہ سے ہے. اچھا یہ بات دیکھو، یہ سب ماضی کے صیغہ ہے نا. آتا ہوں، ان کے رب نے دے دیا. میں نے کہا مضارع کے معنی کہا. اس دن بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ سب کیا ہے؟ بالکل یقینی بات ہے، ایسا ہی ہوگا. اسی لیے ماضی کے صیغے کو استعمال کیا جا رہا ہے یقین دلانے کے لیے. ایسا مان لو کہ یہ بات ہو ہی گیا ہے نا، لیکن یہ تو آئندہ مرنے کے بعد ہوگا نا. یہ سب چیزیں، یہ بات یاد رکھو، اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کے پروردگار ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے. کیا؟ یعنی متقین و پرہیزگار لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے کیا کریں گے؟ بچائیں گے. وقا یقی وقایتن، ہے نا. معنی کیا کرنا؟ بچانا، ہے نا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، معنی ای قیل لہم، ان متقیوں سے کہا جائے کہ کلو، اب تم جنت میں آ گئے نا، کھاؤ. واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، معنی ای قیل لہم، ان متقیوں سے کہا جائے کہ کلو، اب تم جنت میں آ گئے نا، کھاؤ. کلو کھاؤ، واشربوا ہنیئا اور مزے سے پیو، یعنی مزے سے کھاؤ اور پیو. بما کنتم تعملون، تمہارے کیے کے بدلے میں، تمہارے عمل کے بدلے میں. تم نے جو کچھ کیا ہے دنیا میں، یعنی اچھا کام کیے، اس کے بدلے میں آج تو کھاؤ پیو مزے سے، عیش و آرام کرو. سمجھ میں بات؟ سرور مصفوفہ، یا صف کے معنی بچھا ہوا ہونا. آپ مسجد میں دیکھتے ہیں
सब बोलते हैं ना, तो मुत्तकीना, इत्तका यत्तकी के माना सहारा लगाना, इस तरीके से टेक लगाना, समझ में आया। मुत्तकीना अला सुरूरिन मसफूफा, वो लोग बिछी हुई तख्तों में सहारा लगाए हुए होंगे, वो लोग बिछे हुए तख्तों में चार पाइयों पर तकिया लगाए हुए होंगे। यानी जन्नत में लोग जब मजे में होते हैं ना, ऐशो आराम में होते हैं, तो किस तरीके से बैठते हैं, पैर पर पैर उठा करके इस तरीके से, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है ना। तो यही बात है, मुत्तकीना अला सुरूरिन मसफूफा, बिछे हुए तख्तों पर, बिछे हुए चार पाइयों पर सहारा लगाए हुए होंगे। और ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और एक बड़ी नेमत है, हम उनको बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों के साथ ब्याह दे देंगे, है ना। इंसान की ख्वाहिशात नफ्स में से सबसे अहम और सबसे मतलब अच्छा और मजा देने वाली चीज क्या है? शादी है नहीं? हर एक जवान देखो इसके पीछे पड़ा हुआ है ना। तो जन्नत में भी वो नियामत आप लोगों को फराहम किए जाएंगे। किन लोगों को? मुत्तकीन और परहेजगारों को। वज़व्वजनाहुम, और हम उनको ब्याह दे देंगे। किन लोगों को? मुत्तकीन और परहेजगारों को। बिहूरिन ईन, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों के साथ। हूर इसकी जमा हौरा, हूर इसकी जमा हौरा, यानी जन्नत में जो हूरें होंगे ना वो हूर। एक देखो, अब देखोगे जिस लड़की की आंख क्या हो, बड़ी बड़ी हो, उसको देखने में क्या है और अलग किस्म की उसको खूबसूरती मालूम होती है ही नहीं। इसकी ये समाज में इसको खूबसूरती की निशानी मानी जाती है कि बड़ी आंख वाली ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी क्या करेंगे? मुत्तकीन और परहेजगारों को क्या देंगे? बड़ी बड़ी आंखों वाले हूरों के साथ ब्याह करा देंगे। इसलिए कि तुम लोग दुनिया में अपने ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल करके गुनाह से बच कर रहे हैं ना। आज तुम्हारे लिए कोई टेंशन नहीं है, जो चाहो करो, है ना। अलावा क्या क्या होंगे? और वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। वल्लज़ीना आमनू, और जिन लोगों ने ईमान लाया, और यानी इसमें मौसूल है, यानी वो लोग जिन्होंने ईमान लाया। वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम, और उनके औलाद, ज़ुर्रियत ने औलाद ना, और उनके औलाद ने उनके इत्तिबा किए, यानी उनकी बातों को माना। भी ईमान ला करके, यानी जिन लोगों के वालिदैन क्या है? मुसलमान है, दीनदार है, तो उसके औलाद उसको फॉलो करते हैं ना, उनके बात को मानते हैं। यही बात कह रहे हैं कि जो लोग ईमान लाए और उनके कहने पर चले हैं, उनके औलाद भी ईमान के साथ। अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम आई फीहा फिल जन्नती, है ना। हम उनके साथ मिला देंगे उनके औलाद को, है ना। यानी जन्नत के अंदर बाप बेटे, माँ बेटी सब एक साथ होंगे ना। अपने खानदान और अपने घर में रहने का मजा ही कुछ अलग है ना। तो उनकी वालिदैन की इज्जत में इनके औलाद को साथ में दे देंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं कि उनके औलाद को उनके साथ कर दिए हैं इसलिए उनकी नामा अमल और सवाब से कुछ हम घटा देंगे, ऐसी बात नहीं है। इसकी नामा अमल और उसके सवाब में हम जरा बराबर कमी नहीं करेंगे। उनको जो कुछ नियामतें मिलनी चाहिए थी, सब कुछ नियामतें जरूर भी जरूर मिलकर रहेगा। साथ साथ एक नियामत ये भी होगा कि उनके औलाद को भी उसके साथ जोड़ देंगे। और हम उनके अमल से जरा भी नहीं घटाएंगे, हम उसके अमल से जरा भी नहीं घटाएंगे। फिर सुनोगे इसका माना, वल्लज़ीना आमनू, जिन लोगों ने ईमान लाया और उनके औलादों ने ईमान लाकर उनके इत्तिबा किया, उनके कहना माना। अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, हम उनके साथ उनके औलाद को मिला देंगे। और अलहक़ युल्हिक़ु इल्हाक़न के माना जोड़ देना, है ना, इल्हाक़। वमा अलतनाहुम, ये ज़राबा से, किससे? ज़राबा से। अलतनाहुम इसके से गए बताओ तो?
जमा मुतकल्लिम माजी है ना, वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, हम उनके अमल से जरा भी नहीं घटाएंगे। कुल्लु म्रिइम बिमा कसब रहीन, हर एक अपने अपने कामों के साथ क्या होंगे, महबूस होंगे। हर एक अपने करतूत के साथ वो मरहून होंगे, है ना। रहाना या रहना के माना गिरवी रखना, क्या रखना, गिरवी रखना। तो जो कुछ अमल किए उस अमल के बदले में उसको जो कुछ मिलना चाहिए तो उसके साथ वो क्या रहेगा, गिरवी रहेगा, महबूस रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया। वो अमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून, उसके अलावा अमददा युमदिदु है, इमदाद माना इमदाद है ना, इमदाद करते हैं ना लोग, एक दूसरे को मदद करते हैं। तो कहते हैं वो अमददनाहुम बिफाकिहा, हम उनको फल और गोश्त जो कुछ वो चाहेंगे। इश्तहा यश्तही के माना चाहना, तो हम उनको फल और गोश्त जो कुछ वो चाहेंगे लगातार देते रहेंगे। क्या देते रहेंगे, लगातार देते रहेंगे, यानी बीच में वक्फा नहीं, एक के बाद दूसरा फल आता रहेगा। अपने मनपसंद खाना जो कुछ चाहो वो बस सिर्फ दिल में लाओ, वो आपके सामने आकर हाजिर। व अमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून, और हम उनको फल और गोश्त जो कुछ वो चाहेंगे। या तो आप इस तरीके से कह दो, उनके मनपसंद क्या है, उनके मनपसंद गोश्त और फल से हम उनको इमदाद करते रहेंगे, उनको देते रहेंगे। एक बात दूसरे, हम उनको लगातार उनके मनपसंद फल और गोश्त देते रहेंगे। यतनाज़ऊन फीहा कअसन ला लग़्वुन फीहा वला तअसीम, वो लोग जन्नत के अंदर प्यालों में, किस किस्म की प्याला, शराब है ना, शराब। आज दुनिया के अंदर शराब क्या है, हराम है, लेकिन जन्नत के अंदर जाने के बाद वो शराब क्या हो जाएगा, हलाल। लेकिन वो शराब ऐसी है जिसके अंदर क्या नहीं, खाने के बाद बकबक नहीं होता है ना, पागलपने नहीं होता, और क्या होता है, मतलब फनी और खुशी महसूस होती है ना। तो क्या है ना, यतनाज़ऊन फीहा कअसन, वो लोग जन्नत के अंदर प्यालों में छीना झपटी करेंगे। तनाज़ा या तनाज़ुम, लड़ाई करना। आप लोग जब कि किसी खुशी की बात होती है, एक पार्टी होती है, तो एक दूसरे के साथ लड़ाई करके खाते हैं ना कोई चीज। तो जन्नत में भी क्या करेंगे, जब शराब की दौर चलेगी तो एक दूसरे से छीन कर खाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि लड़ाई, दरअसल क्या नहीं है, लड़ाई नहीं, बल्कि खुशी में दिल खुश है, बिल्कुल मस्त है, मस्त होने की हालत है ना। यतनाज़ऊन फीहा कअसन, वो लोग जन्नत के अंदर प्यालों में, किसकी प्याला, शराब की प्याले में छीना झपटी करेंगे। ला लग़्वुन फीहा, जिस शराब के अंदर ना तो क्या है, बकबक है, ना तो लघु बात है, वला तअसीम, और ना ही गुनाह है ना। वो शराब ऐसी है जिसको पीने के बाद ना तो गुनाह है और ना ही आलतू फालतू की बातें होती हैं, बल्कि खाने के बाद क्या है, और अच्छा और कंफर्टेबल फील होता है ना। वयतूफु अलैहिम गिलमानुल लहुम कअन्नहुम लुअलुम मकनून, ताफा यतूफु, तौफन के माने क्या करना, चक्कर लगाना ना। तो उन लोगों के पास, यानी मुत्तकियों के पास, उनके खिदमत के लिए गुलाम है ना, बच्चे आते जाते रहेंगे। कअन्नहुम लुअलुम मकनून, ऐसा महसूस होता है कि वो छुपी हुई मोती है। क्या है, छुपी हुई मोती, यानी जो खिदमत के लिए, जो काम करने के लिए उसकी जो भी जरूरत होती है, काम देते हैं ना लोग, क्या होंगे, गिलमान, छोटे छोटे बच्चे होंगे, और वो उस कदर खूबसूरत होंगे, और क्या है, साफ और शफाफ होंगे, गोया के वो मोती है ना, छुपी हुई मोती जब निकलता है क्या शानदार लगता है, इस कदर शानदार लगता है ना। यतूफु अलैहिम, उनके पास आते जाते रहेंगे उनकी खिदमत के लिए गिलमान, गुलाम, बच्चे है ना। कअन्नहुम लुअलुम मकनून, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो क्या है, छुपी हुई मोती है। लुअलुन जमा लआली, लुअलु जमा लआली, मोती, कन्ना, ये मकनून, कन्ना ये किन्नू है ना, उससे मकनून इसमें मफऊल के सिगा है ना। वो अक़बल बादुहुम अला बादिन यतसाअलून, और एक दूसरे की तरफ मुंह करके पूछते रहेंगे, एक दूसरे की तरफ मुंह करके सवाल करते रहेंगे।
قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين کہ ہم اس سے پہلے فی اہلنا ہمارے اہل میں، اس اہل سے مراد دنیا کیا ہے؟ دنیا میں، یعنی ہم اس سے پہلے دنیا میں ڈرتے تھے. جب نعمتیں حاصل ہوں گی نا، ہم لوگ بھی آپس میں کیا کرتے، بات کرتے ہیں نا، جب ایک چیز ان کے بارے میں ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ گفٹ ہمیں اس لیے ملا نا، ہم لوگوں نے یہ اچھا کام کیا. مار کھاتے ہیں تو آپس میں بات کرتے ہیں نا، یہ آج مار اس لیے کھانی پڑے، تو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے، باتیں کریں گے، سوال کرتے رہیں گے کہ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اس سے پہلے دنیا کے اندر کیا تھے، ڈرنے والوں میں سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے، ہے نا. تو یہی بات ہے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سو اللہ رب العزت نے آج ہم پر احسان کیا، آج ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہم کو کیا کر لیا، جہنم کی عذاب سے، لو کے عذاب سے کیا کر لیا، بچا لیا. سموم کے معنی گرم، کیا ہے، گرم ہے نا، سمع سموم سے گرم، تو لو کے عذاب، لکا سے لکا، تو لو کے عذاب سے اللہ رب العزت نے ہمیں آج بچا. وقا یقین قیاتن، پہلے بھی ہم نے کہا کیا، بچا لینا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے آج ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، اس لیے آج ہم کیا ہے، آرام عیش میں ہیں. اس سے پہلے ہم ندعو، اللہ کو کیا کرتے تھے، پکارتے تھے نا، اس سے پہلے ہم اللہ کو پکارتے تھے. انہ هو البر الرحیم، یقیناً اللہ رب العزت بہت احسان کرنے والے ہیں اور رحمت والے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ لوگ جنتی آپس میں کیا کریں گے، بات کریں، کس میں، خوشی میں، نہ کہ دکھ میں. اور یہاں پر ایک بات ہے، تنازع، لڑائی کرنا. یہ لڑائی کرنا اپنے اصل لڑائی نہیں، خوشی کے اندر جو خوش طبعی کے لیے تھپڑا تھپڑی خریدنے لیا، تھپڑا تھپڑی، یہ تھپڑا تھپڑی، سمجھ میں آئی بات. چلو لغت بھی آج میں نے کہہ دیا، اور لغت آپ اپنے کاپی پر لکھ کر کے یاد کرو یا جہاں سے بھی یاد کرو، مجھے کل تمام لغتیں یاد ہونی پڑے گی.